ಸೈಲ್ಜನಾಥ್ ಅವರೇ, ಕೆ.ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರೇ, ಕೆ. ರಾಜು ಅವರೇ, ಪಲ್ಲಂ ರಾಜು ಅವರೇ, ರುದ್ರರಾಜು ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸೀಲಂ ಮಸ್ತಾನ್ ವಲಿ ಅವರೇ, ಜಿ.ಡಿ. ಸೇಲಂ ಅವರೇ, ಕೋಮಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಿಪಿಐ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಸಿಪಿಎಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. I told Srinivasa Rao, everybody, when their flags are here, it means they are here. So I told that. Okay. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారం. ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಯೋಚಿಸಲಾಗದೆಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ವೇದನೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ఆంధ్రప్రదేశ్ గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా మాకు ఆవేదన కలుగుతుంది, భావోద్వేగం కలుగుతుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మా గుండెలకు హత్తుకొని ఉంది. ಬಂಧುಗಳೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ್ರೇಡ್ಸ್, ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಘಟಕದ ಮುಖಂಡರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರೇ, వేదిక మీద ఉన్న కాంగ్రెస్ పెద్దలు, సిపిఐ సిపిఎం కామ్రేడ్స్, ఇక్కడ వచ్చిన యువజన కాంగ్రెస్, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి నా సోదర సోదరి అందరికీ నమస్కారం. ಈ ಅನಂತಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. అనంతపురం జిల్లా ఈ దేశంలోనే చాలా ప్రభావితం చేసేటువంటి జిల్లా. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್. ఈ అనంతపురం జిల్లా ఇద్దరు రాష్ట్రపతులను పంపింది ఈ భారతదేశానికి. ఒకరు నీలం సంజీవరెడ్డి అయితే మరొకరు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఇదే కాలేజీలో లెక్చరర్ గా చేసినారు. ಅನಂತಪುರ್ ಇದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ఈ జిల్లా చాలా ప్రసిద్ధమైనటువంటి జిల్లా. సత్య సాయిబాబా గారు ఉన్నటువంటి జిల్లా. ప్రపంచంలో నలుమూలల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా అనంతపురం జిల్లాకు వస్తూ ఉంటారు. అంత ప్రాధాన్యత కలిగిన జిల్లా ఇది. ಅವರು ಇರುವಾಗಲೇ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕೊರಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ఈ జిల్లాలో తాగునీటికి కూడా కటకటలాడే పరిస్థితుల్లో సత్య సాయిబాబా గారు వేలాది గ్రామాలకు నీళ్లిచ్చి ఈ భారతదేశంలోనే గ్రామీణ ప్రాంతంలో తాగునీటి ఇచ్చినటువంటి మహనీయుడు. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷ శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీజీ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ప్రీతి. అనంతపురం జిల్లా అంటే మా నాయకులైనటువంటి సోనియా గాంధీ గారికి కానీ రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు కూడా అమ్మా అని పిలువబడేటువంటి ఇందిరా గాంధీ గారికి కూడా అనంతపురం జిల్లా అంటే ప్రేమ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಾಗ ಅವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎಂಪಿ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ఇందిరా గాంధీ గారు ఉభయ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మెదక్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి గెలిపించినటువంటి వారు తెలుగువారు. ఇందిరా గాంధీని గెలిపించినటువంటి వారు ఆమె. అందుకోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభివృద్ధిని సాధించి పెట్టింది ఇందిరా గాంధీ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಹಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತು. సంయుక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు ప్రగతి పథంలో ఉండింది. అంతకంటే వేగంగా జరగాలని కాంగ్రెస్ భావించింది, హక్కులనిచ్చింది. దురదృష్టం పోయిన 10 సంవత్సరాల నుంచి ఢిల్లీ నుంచి ఒక్క పైసా అంటే పైసా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కు రావడం లేదు. మీ హక్కులను సాధించి పెట్టడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అజెండా. ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ YSR ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ರೋಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ YSR ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇద్దరు రాష్ట్రపతులను ఇవ్వడమే కాకుండా పివి నరసింహారావు గారిని ప్రధాని ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈ భారతదేశం గర్వించదగ్గటువంటి వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డిని ఒక గొప్ప నాయకుడిగా చేయడమే కాదు, అతను ఒక అపూర్వమైనటువంటి పరిపాలన అందించినాడు. ಈಗ YSR ಅವರು ಹೋದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ YS ಶರ್ಮಿಳಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂದಿದೆ. డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు స్వర్గస్థులైన తర్వాత మళ్ళీ అతని లాంటి పాలన తీసుకొని రావాలి అనేటువంటి సంకల్పంతో మీ అందరూ అభిమానించేటువంటి వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి గారిని ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చినాం. ಶರ್ಮಿಳಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. షర్మిలా రెడ్డి గారికి నేనే కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలందరూ కూడా మీరందరూ కూడా చేరి శక్తినిద్దాం. మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకుని రావడానికి మేమందరం కూడా మేము వెంట ఉంటాం. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅಂತೂ
ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೈಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. He abuses, he attacks always Congress party. But I will say, if Congress party is weak in the country, why you are attacking, abusing and reducing our strength? Why you are purchasing our MLAs? Why you are purchasing our MPs? Why you are putting our people behind the bar? I am asking. మోడీ గారు ఎప్పుడూ కాంగ్రెస్ జపమే. కాంగ్రెస్ బలహీనమైందంటున్నాడు, కాంగ్రెస్ లేనే లేదంటున్నాడు. అదే నిజమైతే ప్రభుత్వాలనే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలను ఎందుకు కూలుస్తాడు? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను ఎందుకు కొంటాడు? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీలను ఎందుకు కొంటాడు? కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత బలహీనమైనప్పుడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వెంటాడవలసినటువంటి అవసరం ఏముంది మోడీ అని నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా మీ ద్వారా.